ओम शांति 5 जून 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमे माने वर्तमान साहेबंकर कुमार अर्थात परमात्मांकर संतान अट एवं भविष्यतरे राजकुमार हेबाकु चाउछ। तुमको कौनसी भी वस्तु को पाइबार इच्छा रखिबा उचित नुहे किंबा काहाकू किछि भी मागिबा उचित नुहे। तुमे माने वर्तमान साहेबंकर कुमार अर्थात परमात्मांकर संतान अट एवं भविष्यतरे राजकुमार हेबाकु जाउछ। तुमको कौनसी भी वस्तु को पाइबार इच्छा रखिबा उचित नुहे किंबा काहाकू किछि भी मागिबा उचित नुहे। प्रश्न निजर स्वास्थ्य को ठीक रखिबा पाई केउ आधारर आवश्यकता नाही। निजर स्वास्थ्य को ठीक रखिबा पाई केउ आधारर आवश्यकता नाही। उत्तर केही केही पिला भाबुछंती अधिक धन संपत्ति आधार रे स्वास्थ्य ठीक रही परिबो, किंतु बाबा कहउछंती पिला माने एठारे तुमको धन संपत्तिर इच्छा रखिबा उचित नुहे, कारण धन संपत्ति द्वारा स्वास्थ्य ठीक होई परिबो नाही। स्वास्थ्य को ठीक रखिबा पाई जोगर यात्रा करिबा दरकार। कथारे अछि खुशी भली संपत्ति नाही, तेणु तुमे माने खुशी रे रुह, निशा रे रुह। यज्ञ सेवारे दधीचि ऋषिंक भली निजर अस्थि को स्वाहा करि दियो, अर्थात कठिन परिश्रम कर, तेबे स्वास्थ्य ठीक होई छिबो। ओम शांति। बाबा को करी कराइला वाला कुहा जाए। तुमे माने साहेबजादे अर्थात विश्व पितांक संतान अट। तुमर एही सृष्टि रे उच्चरु उच्च पदवी रहिछि। तुम भितरे निशा रहिबा दरकार जे आमे साहेबजादे साहेब अर्थात बाबांक मतरे परिचालित होई पुनः निजर राज्य भाग्य स्थापन करुछु। तेबे ए कथा मध्य काहार स्मृति रे रहु नाही। एकथा बाबा सबु सेवा केन्द्रर पिलांक पाई कहउछंती। अनेक सेवा केन्द्र अछि ओ अनेक संतान आसुछंती। प्रत्येकंकर सर्वदा स्मृति रहिबा उचित जे आमे बाबांक श्रीमत आधार रे पुनः विश्वरे सुख शांतिर राज्य स्थापन करुछु। सुख और शांति एही दुईटे शब्द को मने पकाइबाकू हेबो। तुम मानकू एबे केते ज्ञान मिलुछि, तेणु तुमर बुद्धि केते विशाल हेबा उचित। एही मार्ग रे बुद्धिहीन बा बुद्धु हेले उन्नति होई परिबो नाही। निजकू साहेबजादे बा विश्व पितांक संतान भाबिले पाप नाश होइछिबो। एमिति अनेक पिला अछंती जेउ मानकर सारा दिन बाबांकर स्मृति रहु नाही। बाबा कहउछंती तुमर बुद्धि मांदा काहेकि होई जाउछि। सेवा केन्द्र को एभली संतान माने आसुछंती जेउ मानक स्मृति रे एकथा रहु नाही जे आमे श्रीमत आधार रे विश्वरे निजर दैवी राज्य स्थापन करुछु। अंतर मनरे सही निशा एवं खुशी रहिबा आवश्यक। मुरली सुनिबा समय रे लोममूल टांकुरी उठिबा दरकार। एठारे तो बाबा देखुछंती पिला मानकर लोम शिथिल होई जाउछि। अनेक संतान मानक बुद्धि रे एकथा रहु नाही जे आमे श्रीमत आधार रे बाबांक स्मृति द्वारा विकर्म विनाश करी निजर राजधानी स्थापन करुछु। प्रतिदिन बाबा बुझाउछंती पिला माने तुमे रावण उपरे विजय प्राप्त करुथिबा योद्धा अट। बाबा तुमको मंदिर योग्य करुछंती, किंतु एते खुशी और निशा पिलांक मध्यरे रहु नाही। तांको निजर इच्छा मुताबक जिनिस न मिलिले रुसी जाउछंती। पिला मानकर एभली स्थिति देखि बाबांको आश्चर्य लागुछि। मायार जंजीर रे बांधी होई पडुछंती। तुमर मान सम्मान तुमर कारोबार तुमर खुशी बहुत उच्च कोटीर हेबा दरकार। जी मित्र संबंधी मानकू भूली पारु नाहंती से केबे हेले बाबांको मने पकाई परिबे नाही। तेबे सेमाने की पद पाइबे? आश्चर्य लागुछि। तुम मानक भितरे बहुत निशा रहिबा दरकार। निजको साहेबजादे भाबिले किछि भी मागिबार चिंता रहिबो नाही।
ବାବା ଆମକୁ ଏତେ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏତିକି ନିଶା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଲକୁଲ ମାନ୍ଦା ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେଉନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି 7 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନୁଷ୍ୟର ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 6-7 ଫୁଟ ହୋଇଥାଏ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସାହେବଜାଦେ ଅଟ। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ ଯେ କେବଳ ଏକଥା ସ୍ମୃତିରେ ରଖ, ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛୁ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରହିଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ମାୟା ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ସେ ଅନ୍ୟର ଏତେ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ ଯେତିକି ତୁମର। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସାହେବଜାଦେ ଅଟ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ସମାନ କର। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସାହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସାହେବଜାଦେ ବା ରାଜପୁତ୍ର ହେଲେ ନା। ଏକଥା ବୁଲିବା ଚାଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କ ସମାନ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ନିଜେ ଅଧିକ ସୁଖ ବୈଭବ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ଭୌତିକ ସୁଖ ବୈଭବରେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆରେ ଆମେ ତ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ମାୟାଠାରୁ ହାରୁଛେ, ପୁଣି ଏବେ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛେ। ବାବା ଆସି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାରତରେ କେତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏତେ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖର ଦାତା ହେଉଛି ରାବଣ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଗାଡ଼ି, ମଟର, ମହଲ ଆଦି ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଏକଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁନିଆର ତ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଡ୍ୟାମ୍ ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖୁଛନ୍ତି। ପରସ୍ପରକୁ ମାରିବାର ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନା। କେତେ ଯେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। କେତେ ଆବର୍ଜନା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନର୍କ କୁହାଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗର ତ ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି। ବଡ଼ୋଦାର ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବ, ମହାରାଜା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କହିବେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛି। ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସାହେବଙ୍କର କୁମାର ବୋଲି ମନେ କର। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ସାହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶାହଜାଦା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଦୁନିଆରେ ଗାୟନ ହୋଇ ଆସିଥିବା କଥାକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ରିଡ୍ ଛା ଜାନେ, ଏ ସବୁ କଥା ମେଣ୍ଢାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁନିଆର ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ବା ବୁଝିବେ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ମନୁଷ୍ୟ ତ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଭଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିଭଳି କିଭଳି ଉପମା ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ଭରି ରହିଛି। ତୁମେ ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ମୃତିରେ ରଖ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଯିଏ ସହଯୋଗୀ ହେବେ ସେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ କିଏ କିଏ ସହଯୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଭଳି ନୁହଁ ତ? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି। ସର୍ବଦା ଫଁ ଫଁ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେବା ନିମନ୍ତେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ କେବେ କାହାକୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ।
ତୁମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏସବୁ କରୁଛି, ମୁଁ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଏହିଭଳି ବିଚାର ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲି ଚଳନ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲଜ୍ଜା ଆସିଥାଏ। ନଚେତ୍ ତୁମ ଭଳି ସୁଖ ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଲେ ତୁମର ଚେହେରା ଚମକି ଉଠିବ। ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କେହି ମହାରଥୀ, କେହି ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଓ କେହି ପଦାତିକ ଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ବିଶାଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସଞ୍ଚାଳିକା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କେହି ତ ବହୁତ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେବାରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ତୁମକୁ ବହୁତ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେବା ନ କରିବ ତେବେ କି ପଦ ପାଇବ? ମାତା ପିତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସମ୍ମାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବାବା କ'ଣ କହିବେ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଶବ୍ଦରେ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। କୁହ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ଗୀତାରେ ଅଟାରେ ଥିବା ଲୁଣର ମାତ୍ରାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ କେତେ ବିଶାଳ, ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। କେତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆ, ଏଠାରେ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଭୂଖଣ୍ଡର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଦିନ ରାତି ଖୁସିରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଥିବା ଆତ୍ମା ବହୁତ ଚତୁର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ କରୁଛି। ସେମାନେ ଆମ୍ବାସାଡରଙ୍କୁ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକଥା ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓହୋ, ବିଶ୍ୱପିତା ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସାରା ସଂସାର ନାସ୍ତିକ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ଅଛନ୍ତି, କେହି କେହି ନାସ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ବାବା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ତେବେ ନାସ୍ତିକ ହେଲେ ନା? ଏଭଳି ପିତା ଯିଏ ଆମକୁ ସାହେବଜାଦେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛି। ତୁମେମାନେ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ଗାୟନ ରହିଛି। ତୁମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଛ। ଏବେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ପୁଣି ଥରେ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତିର ସହ ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ଅଶାନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯାହାଙ୍କର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଭୂତ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ, ସେ କି ପଦ ପାଇବ? ଲୋଭ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂତ। ବାବା ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚାଲି ଚଳନ କେଉଁଭଳି। ବାବା କେତେ ନିଶା ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ଆଦୌ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଖାଇ ପିଇ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ଦାସ ଦାସୀ ତ ରହିବେ ନା। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ସେବାଧାରୀ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟର ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। କାହାକୁ ଅମର ଲୋକର ବାସୀ କରାଇବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ସେବା ଅଟେ। ବାବା ବହୁତ ସାହସ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଧାରଣା କର, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଧାରଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ବେଶ୍ୟାଳୟରୁ ଶିବାଳୟକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ହୋଇ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା ତ ଚିଠିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅତି ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମିକ ସାହେବଜାଦେ ଏବେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ମହାରଥୀ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାହେବଜାଦେ ହେବ। ଏହା ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ପିତା ହିଁ ତୁମକୁ ସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସେବା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କର। କିନ୍ତୁ ଯୋଗବଳ ନଥିବା କାରଣରୁ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ, ଏହା ଦରକାର ତାହା ଦରକାର। ସେହି ଖୁସି ରହୁନାହିଁ।
କୁହାଯାଏ ଖୁସି ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାହେବଜାଦ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଖୁସି ନ ରହିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଥା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି। ଆରେ ବାବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି, ବାକି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ମନକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଧୁର ବାବାଙ୍କର ମୁଁ କି ସେବା କରୁଛି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଚାଲ ଯେ ସାହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଲିକ ଆସିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ। ଯଦିଓ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ତେଣୁ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ଭାବନାରେ ଭାଇ ବୋଲି କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସେବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖି ଭାବିବେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ତ ନେଇ ନେବୁ। ପିଲାମାନେ ନିଜର ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ଭାଇ ଭାଇର ସ୍ମୃତି ରହିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହେବଜାଦେ କହି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପାଧି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ସେବା ନ କଲେ କି ପଦ ପାଇବୁ? ଯଦି କେହି ଯଜ୍ଞରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଖାଇ ପିଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଓଲଟା ପାପ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ସେବା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ହେଲେ ଏ ସଂକଳ୍ପ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଦେଇଛି। ଦେଇଥିବା ଧନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଖାତିର କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମକୁ ଭୋଜନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛ। କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସେବା ନ କଲେ ସେ କିଭଳି ଖୁସି ହେବେ? ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ମନକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି? ମହାରଥୀ ସନ୍ତାନମାନେ କେତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କପଡ଼ାରେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଉଛନ୍ତି। ତାହା କେବେ ହେଲେ ଚିରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଏଭଳି ସନ୍ତାନମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ସେବାରେ ସହଯୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ଏତେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିପରି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି? ପିଲାମାନେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ତ କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମକୁ ସେମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ କହିବେ ଯେ ଆମର ଘରକୁ ସେବାରେ ଲଗାଅ। ତୁମେ କହିବ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ବାବା ତ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି, ଗରିବ ପାଖରେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? କେହି କେହି କୋଟିପତି ପଦମପତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଏସବୁ ମାୟାର ଆଡ଼ମ୍ବର। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧପତନ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ସାହେବଜାଦେ ହୋଇ ପୁଣି ଶାହଜାଦେ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାହେବଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ପୁଣି ସମ୍ରାଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ସାହେବଜାଦେ ପୁଣି ଶାହଜାଦେ ହେବୁ। ଶାହଜାଦେ ବା ସମ୍ରାଟ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଖୁସିର ପାରଦ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କାହାକୁ କେବେ ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ କି ନିଜେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ।
ନିଜର ଚତୁରତାର ବା ସେବା କରିବାର ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇବାର ନାହିଁ। ବାବା ଯେପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ନିଜେ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି। କାହାକୁ କେବେ ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ କି ନିଜେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ। ନିଜର ଚତୁରତାର ବା ସେବା କରିବାର ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇବାର ନାହିଁ। ବାବା ଯେପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ନିଜେ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ଏହି ଖୁସିରେ ଏବଂ ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ସାହେବଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସଦାସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିରେ ରହି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିକାର ରୂପୀ ଭୂତ ଗୁଡ଼ିକ ଭରି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ମହାନ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ମହାନ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବିଶେଷତା ହେଲା ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଆଲୋକର ମୁକୁଟ, ଯାହାକି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପବିତ୍ରତାର ଆଲୋକର ଏହି ମୁକୁଟ ସତ୍ୟଯୁଗର ରତ୍ନଜଡ଼ିତ ମୁକୁଟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ମହାନ ଆତ୍ମା, ପରମ ଆତ୍ମା, ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ। ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ପବିତ୍ର ଭବର ବରଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାର ସୂଚକ ହେଲା ଆଲୋକର ମୁକୁଟ। ସ୍ଲୋଗାନ, ନିଜର ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନ ହୋଇ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କର। ନିଜର ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନ ହୋଇ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। जोग बलकु बढ़ाए मोर, परम धामरे मोहरी घर। जोग बलकु बढ़ाए मोर, परम धामरे मोहरी घर। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। मुरली पढ़ी मु ज्ञानी गुणी हेबी, फरिश्ता होई मु जीवी दूर। मुरली पढ़ी मु ज्ञानी गुणी हेबी, फरिश्ता होई मु जीवी दूर। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। उमंग उत्साह डेणा द्वारा मुझे उड़ी चलिली ऊपर, काहारी सहित रिश्ता नहीं मोर, फरिश्ता हेबी सेठार। उमंग उत्साह डेणा द्वारा मुझे उड़ी चलिली ऊपर, काहारी सहित रिश्ता नहीं मोर, फरिश्ता हेबी सेठार। अमृत बेलारे केबे आसिब, बाबा सहित मो जोग लागिब। अमृत बेलारे केबे आसिब, बाबा सहित मो जोग लागिब। ब्रह्मचारी स्थिति स्नेह संपन्न रे, ब्रह्मचारी स्थिति स्नेह संपन्न रे, स्थित हेबा ब्रह्मा संतान गण। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर।
ଆତ୍ମା ଆଉ ଡ୍ରାମା ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ସଦାବେଳେ ଖେଳେ ଲହରୀ। ବାବା ମୋର ବିନ୍ଦୁ ଲହରୀ ଖେଳନ୍ତି ପ୍ରତିକଳ୍ପରେ ଅବତରୀ। ଆତ୍ମା ଆଉ ଡ୍ରାମା ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ତ ସଦାବେଳେ ଖେଳେ ଲହରୀ। ବାବା ମୋର ବିନ୍ଦୁ ଲହରୀ ଖେଳନ୍ତି ପ୍ରତିକଳ୍ପରେ ଅବତରୀ। ମଧୁବନକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି, ଚାରିଧାମ ମୁଁ ଯେ ବୁଲି ଆସିବି। ମଧୁବନକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି, ଚାରିଧାମ ମୁଁ ଯେ ବୁଲି ଆସିବି। ବାବା ମିଳନରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ହଲରେ, ବାବା ମିଳନରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ହଲରେ, ଯିବି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ମୋର, ଆହେ ପରମ ଧାମର। ବାବା ମୋର ତୁମ ମିଠେ ବଚେ ଡାକ କି ମଧୁର, ଆହେ ପରମ ଧାମର। ବାବା ମୋର ତୁମ ମିଠେ ବଚେ ଡାକ କି ମଧୁର।